नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे 18 तारिख रविवार आज आसिला प्रथम खबर श्रमिकों खोल हेल्प डेस्क श्रमिकों खोल हेल्प डेस्क सूचना देले श्रम मंत्री राजधानी भुवनेश्वर नयापल्ली रे श्रम मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया सेठरे से श्रमिक मानक सहित आलोचना करछंती श्रमिकों सुरक्षा पई थिबा योजना संपर्क रे से श्रमिक मानक अवगत कराइछंती स्पॉट रे समस्यार समाधान हेबो बोली कहिछंती मंत्री से आहुरी कहिछंती जे श्रमिकों पई खूब शीघ्र हेल्प डेस्क खोला जिवो हेल्प डेस्क रे थिबा अधिकारी श्रमिक मानक सहयोग करिवे श्रमिक मानकर जो सब असुविधा अछि ता मासक मध्य समाधान हेबो परवर्ती खबर मे 20 सुधा प्रकाश पाइब जुक्त 2 परीक्षा फल आसंता 20 तारिख सुधा जुक्त 2 परीक्षा फल प्रकाश पाइब खूब शीघ्र +2 रिजल्ट प्रकाश करने को सीएचएससी लक्ष्य रखिछि एही प्रक्रिया बे चूड़ांत पर्याय रे रहिछि आसंता 4 रु 5 दिन मध्य परीक्षा फल प्रकाश पाइबार संभावना रहिछि सूचना योग्य जुक्त 2 परीक्षा फेब्रुआरी 18 तारिख रु आरंभ होई मार्च 28 रे शेष होइतिला मे 1 तारिख सुधा खाता देखा शेष होइछि ग्रीष्म प्रवाह पई खाता देखारे सामान्य विलंब होइतिबारु परीक्षा फल प्रकाश रे मध्य विलंब होइछि बोली जण अधिकारी कहिसंती सूचना योग्य पूर्वरु मे 15 सुधा परीक्षा फल प्रकाश करबाकू सीएचएससी लक्ष्य रखितिला परवर्ती खबर नीरजं को कॉल कले मोदी डबल ओलंपिक पदक विजेता जावलिन फिंगाली नीरज चोप्रा शुक्रवार ताको खेल जीवनर सबठारु श्रेष्ठ थ्रो गौरव अर्जन करथिबा बेले तांको सह फोन जोगे कथा होइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नीरजं को प्रशंसा यह अक्लांत परिश्रम और श्रृंखलतर फल बोली कहिसंती एक एक्स पोस्ट जरिया मध्य मोदी तांकु शुभेच्छा जणाइछंती प्रथम थर पई 90+ मीटर अतिक्रम करी दीर्घ दिनर स्वप्न को साकार करछंती शुक्रवार अनुष्ठित दोहा डायमंड लीग रे 27 वर्षीय नीरज 90.23 मीटर दूरता को जावलिन फिंगी एक ऐतिहासिक कृतित्व अर्जन करछंती किंतु ए नाटकीय प्रतियोगिता रे नीरज को द्वितीय स्थान रे संतुष्ट हेबाकू पड़िछि जर्मनी रो जुलियन वेबर शेष मिनिट थ्रो रे 91.06 मीटर फिंगी विजय छड़ाई तथापि नीरज को सफलता अपूर्व सफलता देथिबारु से बड़ उपलब्धि पाइछंती परवर्ती खबर आसिला धमकपूर्ण इमेल टार्गेट रे मुंबई दुईटी प्रसिद्ध स्थान मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एवं ताजमहल पैलेस होटेल को बोमा उड़ाई देबाकू धमक मिलिछि मुंबई विमानबंदर पुलिस पाखकू आसीछि एभली धमकपूर्ण इमेल एथिरे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय विमानबंदर को बोमा रे उड़ाई देबा पई पुनी थरे धमक मिलिछि इमेल रे कुहा जायछि जे ताजमहल पैलेस होटेल एवं एयरपोर्ट को बोमा रे उड़ाई दिया जिवो एभली धमकपूर्ण इमेल आसीबा परे सुरक्षा व्यवस्था को आहुरी कड़ाकड़ी कर दिया जायछि सुरक्षा एजेंसी विमानबंदर रे सतर्कता रहिबा जांच आरंभ कर देइछंती कुहा जाउछि जे इमेल आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी दिया जिबाकू नै दिया जाइछि मुंबई पुलिस मेल करथिबा लोक को ट्रेस करबा पई चेष्टा करूछि धमकपूर्ण इमेल पर सुरक्षा एजेंसी सतर्क हेबा सह संपूर्ण मुंबई रे पारा मिलिटारी फोर्स मुतयन करा जाइछि परवर्ती खबर घर तयारी पई मिलिबो 2,75,000 गरीब और पछुआ वर्गों को घर खंडे जोगाई देबा लक्ष्य रे केंद्र सरकार कार्यकारी करछंती प्रधानमंत्री आवास योजना 2014 रे मोदी सरकार आसीबा परे 2015 मसिया जून मास रे योजनार द्वितीय पर्यायर शुभारंभ होइतिला ग्रामांचल सहित सहरांचल रहुतिबा गरीब श्रेणी परिवार को मध्य एई योजना रे आवास जोगाई देउछंती सरकार एई योजना रे केंद्र सरकार हिताधिकारी को 2,25,000 टंका जोगाई देउछंती सेहि भली राज्य सरकार मध्ये योजना रे योग्य हिताधिकारी को 50,000 टंका जोगाई देउछंती एई योजना लाभ उठाइबा को चाहुतिले हिताधिकारी को तुरंत आवेदन करबाको हेबो एई योजना रे केउ माने लाभ उठाई परिबो केमिति आवेदन करिवे ताहा निम्न रे दिया जैतिबा सूचना रु जानि परिबे आपण एई योजना रे ग्रामांचल पई 25 वर्ग मीटर और सहरांचल पई 30 वर्ग मीटर जागा रे घर तयारी पई केंद्र सरकार आर्थिक अनुदान जोगाई देउछंती एई योजना रे लाभ उठाइबा को परिवार वार्षिक आय 3 लाख टंका अधिक होइनथिबा दरकार वर्तमान सुधा योजना रे 1 कोटी अधिक हिताधिकारी सुविधा पाई सारछंती योजनार लाभ उठाइबाकू हेले हिताधिकारी को pmaymic.gov.in वेबसाइट विजिट करबाकू पड़िबो परवर्ती खबर पुनी कोरोना भय कर लेउटाइलानी कोरोना एशिया महादेशर विभिन्न स्थान रे कोरोनार नुआ लहर व्यापीबा परे हांगकांग और सिंगापुर स्वास्थ्य अधिकारी सतर्क रहिबाकू परामर्श दैछंती हांगकांग शहर रे कोरोना संक्रमण वृद्धि पाइबारे लागिछि जदिओ एहा पूर्व संक्रमण भली उग्र रूप नेइनी तथापि भय बढ़ाइलानी सेहि भली सिंगापुर रे मध्ये संक्रमण वृद्धि पाइलानी मे 3 तारिख सुधा कोविड मामला 14,200 रे पहुंची कोविड संक्रमण पई हॉस्पिटल रो मामला 30% वृद्धि पाइछि विशेषकर जो मानकर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम और अधिक पीड़ित हेबार संभावना रहिछि सेमानको बूस्टर टीका नेबाकू स्वास्थ्य कर्तृपक्ष परामर्श दैछंती एपटे अलर्ट रे अछंती सरकार राज्य रे आरंभ हला कोरोना टेस्टिंग संक्रमण को नै राज्य सरकार सतर्क विदेश रे कोरोना संक्रमण को नै राज्य सरकार अलर्ट रे अछंती एने स्वास्थ्य निर्देशक दैछंती प्रतिक्रिया थाईलैंड हांगकांग सिंगापुर
ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି। ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ହଂକଂରୁ ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଆଲୋଚନା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇସାରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମାମଲା ଆସିନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରହିଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ କଲେଜରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 63,000 କୋଟିର ନିବେଶ କରିବ ଟାଟା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟାଟା କରିବ 63,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଟାଟାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 34,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। ମୋଟ 1,14,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରେକିଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। କେବଳ ଏମ୍ୟୁ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପୋସ୍କୋ ସ୍ଥାନରେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛି, ଯାହାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଗତଗୁରୁ ରାମ ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନପୀଠ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁକ୍ରବାର ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୱାନ ତଥା ଜଗତଗୁରୁ ରାମ ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 58ତମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ 2023 ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ଜଗତଗୁରୁ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ କବି ତଥା ଗୀତିକାର ଗୁଲଜାରଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଗୁଲଜାର ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୁଇ ସାହିତ୍ୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କଳା ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସତ ମାନିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ନୂର ଖାନ ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଭାରତ। ଏକଥା ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେବାଜ ସରିଫ। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରିଫ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ମେ 10 ତାରିଖ ରାତି 2:30ରେ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଅସିମ ମୁନିର ସିକ୍ୟୁ ଲାଇନରେ ଫୋନ୍ କରି ଭାରତ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ବାବଦରେ କହିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ନୂର ଖାନ ଏୟାରବେସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକ୍ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଭାରତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାକ୍ ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣକୁ ବାରମ୍ବାର ଫାଙ୍କି ଆସୁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଗତ 7 ତାରିଖରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛି ଇସ୍କନ। ପୁଣି ଅଦିନରେ ଇସ୍କନ କରିବ ରଥଯାତ୍ରା। ରଥାରୂଢ ଠାକୁରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡର ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋବିନ୍ଦ କ୍ରିଷ୍ଣା ଦାସଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ମନମାନି କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ତାଗିଦ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍କନ ପ୍ରକୃତି ବଦଳାଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀରେ ଏହି ଖବର ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅସମ୍ମାନ, ଚପଲ ପିନ୍ଧି ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ। ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅସମ୍ମାନ, ପୁରୀର ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲ ଡାଇନିଂରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ବସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସି ଖାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ କିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ ତାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ପରସୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା, 20 କେଡର ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। 20 କେଡର ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଗୁଳିଗୋଳା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଲୁକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 20 ଜଣ କେଡର ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଡିବିସିଏମ୍ 5 ଓ ଏସିଏମ୍ 14 ପାର୍ଟି ମେମ୍ବରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବାଜେଡୁ ଭେଙ୍କଟାପୁରମ୍ କନେଇଗୁଡେମ ଥାନା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 3ଟି ଇନସାସ୍, 4ଟି ଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍, ଗୋଟିଏ 303 ରାଇଫଲ, 4ଟି 8 AMM ରାଇଫଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଗ୍ରେନେଡ୍, ୱାକି ଟକି ସମେତ ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗିରଫ। ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଜାରି ରହିଛି ଉତ୍ତେଜନା। ଏହା ଭିତରେ ଭାରତର ଏକ ଗୁପ୍ତଚର ରାକେଟ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାରୁ 6 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହରିୟାଣାର କୈଥଲ, ହିସାର, ନୁହ୍ ଏବଂ ପାନିପତ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ମାଲେର କୋଟାଲରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରତର ଗୁପ୍ତ ସାମରିକ ସୂଚନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଭାରତର ଗୁପ୍ତ ସାମରିକ ସୂଚନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ହରିୟାଣାର ହିସାରରୁ ମହିଳା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତିରାଣୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ଜ୍ୟୋତି ମାଲହୋତ୍ରା
ଥରେ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ। ସେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରେ ପୁରୀ ଆସିବା ସମୟର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ଭାରତର ଗୁପ୍ତ ସାମରିକ ସୂଚନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ହରିୟାଣାର ହିସାରରୁ ମହିଳା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ତତ୍ପର, ଲଗାଯିବ ଅଧିକ ତାଳ ଗଛ। ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତାଳ ଗଛ ଲଗାଯିବ। ଏନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ 5 ରୁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେ। କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରିପାରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେ। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସକାଳ 6ଟାରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଭେ କରିବେ। ପ୍ରତି ସର୍ଭେ ପିଛା ସେମାନଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭେ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗିରଫ ହେଲେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଶନିବାର ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ 2 ଜଣ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ISIS ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଫୟାଜ ଏବଂ ତଲହା ଖାନ୍ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ। ଗାଜାରେ IDFର ନରସଂହାର ଜାରି। ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ 146 ମୃତ। ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର ନରସଂହାର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରି ଘନ ଘନ ବୋମା ବର୍ଷା କରୁଛି IDF। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ହମଲାରେ 146 ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଗାଜା ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଗସ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଗାଜା ଉପରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରହାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଂଗ୍ରେସର ନବକଳେବର। ବିଜେଡି ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ନୂଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ PCC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପରେ ଏବେ ଦଳର ଅନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି AICC। କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପସଭାପତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କୁ ଦଳ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କରିଛି। ସେହିପରି ଭକ୍ତଙ୍କ ଟିମ୍ରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି କରାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା, ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, CS ରାଜନାୟକା, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର, ସସ୍ମିତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 10 ଜଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ 12 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି ଦଳ। ଏହାସହ ଦଳ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଶାହା। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଶନିବାର 17 ମେ 2025ରେ ଗୁଜରାଟରେ ତାଙ୍କ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଶାହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ କିଛି ଉଣା କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ 3ଟି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଉରି ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସହିତ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସହିତ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଅଧୀନରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ସାହସ ଏବଂ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଅଧୀନରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ଲସ୍କର ଏ ତୋଇବା ଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିବା 9ଟି ଆଡ୍ଡାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରି 65 ଜଣ ଗିରଫ। ଭାରତରେ ରହି ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଆସାମ ପୋଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 65 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ 26 ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବାରୁ ତା ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସାମରେ କିଛି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ 64 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ଦିନ ଆଉ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କୋକ୍ରାଝର ଜିଲ୍ଲା ଗୋସାଇଁ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଜୈନାଲ ଆବେଦିନ ଏନେଇ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ରହ୍ମୋସ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଲେ 15 ଦେଶ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦର ଶକ୍ତି ଦେଖିଥିଲା। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ 15ଟି ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଥିଲା, ଯାହା 11ଟି ବାୟୁସେନା ଘାଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ସୁପରସୋନିକ କ୍ରୁଜ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମୋସର ଏହି ବିନାଶକାରୀ ସଫଳତାକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଭାରତ ଆଉ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶରେ ତିଆରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁକୁ ପଛକୁ ହଟାଇ ପାରିବ। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମୋସର ଚାହିଦା ବଢି ଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 15ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଭାରତରୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ କିଣିବା ପାଇଁ 2022ରେ $37.4 କୋଟି ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା ଓ ଭାରତ ଏହାର ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।